Good morning, my dear students. Okay, so in the previous class, we will have to complete third very important problem regarding to the journal entries. Okay, but today we will have to start another fourth very important problem regarding to the that is journal entries. Okay, so problem number 4. Okay, so we already used in journal entry problems very important anta. Okay, so fourth very important problems anna nodona. ನೋಡಿ so generalize the following transactions. Generalize the following transactions in the books of Mr. Rudresh. Generalize the following transactions in the books of Mr. Rudresh. Okay, you know 1/4/2018. Okay, business commenced with cash. Business commenced with cash rupees 5 lakh. Sorry, 10 lakh. Business commenced with cash rupees 10 lakh. Okay. Next, 4/4/2018. Okay. Goods purchased from goods purchased from Rashmi rupees 40,000. Okay. Next, 5/4/2018. Paid into bank rupees 10,000. Next, 8/4/2018. Interest paid by check. Interest paid by check rupees 1,000. Next, 9/4/2018. Paid salaries rupees 3,000. Next, 15/4/2018. Purchased machinery for cash rupees 30,000. Next, 18/4/2018. Sold goods to Nidhi rupees 2,000. 1 2 3 4 5 6 7. ಇನ್ನೊಂದು 29/4/2018. sold goods for cash rupees 6,000. So this is one of the very important fourth problem. Are you clear?
This is one of the very important fourth problem. ನೋಡಿ generalize the following transactions in the books of Mr. Rudresh. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So 1/4/2018 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? Business commenced with cash rupees 10 lakh. Are clear? 4/4/2018 goods purchased from Rashmi rupees 40,000. Okay, 5/4/2018 paid into bank rupees 10,000. 8/4/2018 interest paid by check rupees 1,000. 9/4/2018 paid salary rupees 3,000. 15/4/2018 purchased machinery for cash rupees 30,000. 18/4/2018 sold goods to Nidhi rupees 2,000. 29/4/2018 sold goods for cash rupees 6,000. Okay, this is the fourth problem regarding to the journal entries. Okay, so is to problem ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. Using these type of transactions, next we are passing the journal entries. Okay, before we are going to pass the journal entries, first we have to write the format of the journal entry, then we are going to pass the journal entries. Okay, ನೋಡಿ first format ಬರೋಣ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟೋ, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ journal entries in the books of Mr. Rudresh, credit within the bracket rupees, debit within the bracket rupees, ledger folio, LF, this is particulars column, this is date column. Okay, this is the format of journal entries. Journal entries in the books of Mr. Rudresh, date, particulars, ledger folio, debit ಮತ್ತೆ credit. This is the format of journal entries. Then we are going to pass the journal entries for using the transactions. Okay, ನೋಡಿ first transactions we will have to take 1/4/2018 ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 10 lakh. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 10 lakh. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. increases in asset is debited. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 1/4/2018 okay, that is cash account debit to ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a capital. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? increases in capital is credited. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. increases in capital is credited. okay, ಹಾಗಾಗಿ to capital account being commenced business with cash. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? 10 ಲಕ್ಷ ಡೆಬಿಟ್, 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Are you clear? This is the first very important transaction. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ business commenced with cash rupees 10 lakh, cash account debit to capital account. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cash is an asset, increases in asset is debited, so that's why cash account debit. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ increases in capital is credited. okay, so decrease in capital is debited ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh. ಓಕೆ, being commenced business with cash. okay, next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. 4/4/2018 ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಶ್ಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಶ್ಮಿ ರೂಪೀಸ್ 40,000. ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿನ ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 4/4/2018 purchases account debit. 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಶ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಶ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್. ರಶ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ being purchased goods from Rashmi. Purchased goods from Rashmi. It's ಸಾವಿರ, it is 40,000 debit, 40,000 credit. Okay, 40,000 debit, 40,000 credit. Are you clear? So this is the second very important transaction. ನೋಡಿ, goods purchased from Rashmi rupees 40,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Increase in asset is debited. Okay na? That is increase in asset is debited. So that's why purchase account debit to Rashmi account. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ರಶ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಓಪನ್ being purchased goods for being purchased goods are being purchased goods from Rashmi. Clear na? 40,000 debit, 40,000 credit. Okay. Next 5/4/2018 paid into bank rupees 10,000. ಏನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೀಸ್ 10,000. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಅಸೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಇದೆಷ್ಟು ಡೇಟು, 5/4/2018 ಟು ಈಗ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ. being paid into bank. This is called narration. Okay. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, 10,000. 10,000 debit, 10,000 credit. Are you clear? Paid into bank. Bank is an asset. Increase in asset is debited. So that's why bank account debit. Okay. So ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, being paid into bank. Okay. Next 8/4/2018. 8/4/2018 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 8/4/2018 ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. being interest paid by check. ಎಷ್ಟು, 1,000. 1,000 ಡೆಬಿಟ್, 1,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. Clear? So this is one of the very important interest paid by check. Interest is an expenditure. Increase in expenditure is debited. So that's why interest account debit.
ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ decrease in asset is credited to bank account being interest paid by check. Okay, so 1000 debit 1000 credit. Are you clear? So next in remaining 4 entries ಇದೆ so 4 transactions ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay ನೋಡಿ next transaction ನೋಡಿ paid salary rupees 3000 next ಯಾವ ಡೇಟ್ 9/4/2018 ಏನಿದೆ paid salaries salary ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ increase in expenditure is debited salary ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ increase in expenditure is debited okay ಅವಾಗ salary account debit to salary ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು cash is an asset decreases in asset is credited okay to cash account being paid salaries being paid salary is to 3000 debit 3000 credit are you clear next transaction ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ paid salary is an expenditure increase in expenditure is debited so that's why salary account debit salary pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದಾಗ so that is decrease in asset is credited to cash account being paid salary okay next ನೋಡಿ 15th 15ನೇ ತಾರೀಕು 15/4/2018 ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ purchase the machinery for cash rupees 30000 machinery ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾ machinery asset increases in asset is debited ಹಾಗಾಗಿ machinery account debit to machinery purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ decreases in asset is credited okay to cash being purchase machinery for cash ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ machinery account machinery is an asset okay na increase in asset is debited so that's why machinery account debit okay na for cash okay na machinery purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ cash ಹೋಗಬೇಕು cash is an asset cash ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cash decrease ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ decrease in asset is credited to cash account being the purchase of goods for purchase of machinery for cash okay so next transaction we next remain 2 ಇದೆ date ನೋಡಿ 18/4/2018 are clear so 2018 ಏನಿದೆ sold goods to ನಿಧಿ rupees 2000 sold goods to ನಿಧಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ this is purely a credit transaction clear sold goods to ನಿಧಿ ಓಕೆನಾ rupees 2000 it is purely a credit transaction ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೋ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ ನಿಧಿಗೆ
ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ increase in income is credited ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ to sales account being sold goods to Nidhi $2,000 credit ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ sold goods to Nidhi rupees 2000 ಅಂತ ಇದೆ sold goods to Nidhi ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ increase in income is credited so that's why to sales account being sold goods to Nidhi okay last transaction is ನೋಡಿ 29/4/2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ sold goods for cash ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿನ ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ increases in asset is debited increase in asset is debited so that's why cash account debit okay na sales income expenditure income increase in income is credited so hangagi to sales account being sold goods for cash ಎಷ್ಟು 6000 debit 6000 credit clear ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ sold goods for cash rupees 6000 goods ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿನ ಅಸೆಟ್ increase in asset is debited ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ increase in income is credited to sales account being sold goods for cash okay 6000 debit 6000 credit okay so problem number 4 complete ಆಯ್ತಾ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು 100% ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ journal entries ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ this is one of the fourth problem journal entries in the books of journalize the foreign transactions in the books of Mr. Rudresh ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ journal entries ಓಕೆನಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 8 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ 12 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ 12 ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ 10 ಕೊಟ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 12 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 12 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹಾಗಾಗಿ so this is one of the very important problem clear ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲೈಸ್ ಫಾರೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು clear this is called journal entries ಓಕೆನಾ so in the next class we are going to solve another one of the very important fifth problem ಓಕೆನಾ so next class ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ today we will have to complete the fourth very important problem ಓಕೆನಾ next to fifth problem ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ so next class ಅಲ್ಲಿ so some other very important problems we discuss ಮಾಡೋಣ okay thank you